Yes, good evening. Good So, evening. Yes. Hi, Devanchika. Devanshika, why didn't you join the JE second session? I joined, sir. Second session also after 40 minutes. Sir. In second session also, did you join? Yes, I joined. Okay, very good. So, can you please send me the that PDF as well? Determinants. Sir, determinants. Yeah. So yesterday we have seen. Yes, Devanshika, please make sure you are sending it fast. Yesterday we completed Matrices and determinants we started. We have seen how just we go about the and we determinants. also discussed determinants. Yes. Yeah. One second. I think. Sir, actually, I'm not in my house, sir, so I don't have book right now. Sorry. So actually, I'm not in my house right now, and I don't have that book also with me. No problem. Okay, no problem. I'll teach you the basic sums today. Tomorrow we'll be finishing full determinants. Okay. Okay, sir. Okay, people. Yes, sir. So yesterday we have seen that, right? So today let us talk about properties of determinants as well. Just know we'll see the properties of determinants. Properties of determinants in look at this. Basically, we have seen how to find out the determinant of 2 by 2 and 3 by 2 matrix yesterday, right? So properties of coming to the properties Yeah. of determinants. Properties of determinants. Okay, properties of determinant. Look at this here. If you interchange any rows or columns, remain the determinant remain is going to be same. Determinant remain same if the rows and columns interchange. Okay, interchanged. Even you interchange the Yes, sir. rows, columns, and rows columns into rows or rows into columns, determinant answer is not going to be changed. Okay, that's the property number one. Yes, sir. Then look at it here. If two rows or two columns of any matrix of a determinant of a determinant I'm writing determinant are interchanged, then the value of det changes by a sign. Just సింబల్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఒకవేళ మనము 2 rows 2 column ఇంటర్చేంజ్ చేసామంటే the sign is going to be changed. Okay, get my point? Sign symbol is going to change. If in a determinant any two rows or columns identical, then the value of determinant is always 0. Okay, you understand my point? If in a determinant any two rows or columns are identical, the value of the determinant is going to be always 0. Getting my point? Yes, sir. Next, if any determinant elements if any determinant elements, look at this,
For suppose I have this beta, okay, I'm just multiplying x, y, z, something like that, or else you say 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, what I'm doing here, in determinant of the elements of any row or column multiplied by some scalar k, then the value of new determinant is k times of the given determinant. The value of the new value you get, right, that is k times of the new determinant. You understood my point? అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఒక స్కేలర్ తో డిటర్మినెంట్ మల్టిప్లై చేస్తే ఈ డిటర్మినెంట్ ఇంటూ ద వాల్యూ ఆఫ్ దట్. యు అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్? ఐ మీన్ k ఇంటూ డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ దట్, k ఇంటూ ఆన్సర్ ఆఫ్ దట్ డిటర్మినెంట్. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? yes. Yes, sir. So if determinant is made up of any, sum of two quantities, then the determinant is expressed as sum of two determinants of the same order. Okay, so which means what? Let's say that we will solve the question, then only you'll understand that. No problem, I'm just reading it out. If each guys, if possible, you know, you just find out from your textbook what are the properties of determinant. Okay, you will understand the language of that particular easily. Okay, you understood my point? You go through your textbook, open the matrices lesson, determinants lesson, and go through the properties of determinants, that you will be able to understand it clearly. Okay, you understood my point? Yes, sir. See, and one more thing is what? If in a determinant, any row or column are zeros, then the value of the determinant is 0. Value of the determinant is going to be 0. All right, next very important concept. What did you understand? Any row column 0 aithe value of the determinant is going to be 0. Next, area of the triangle formula. Area of the triangle formula ఏంటి అంటే, basically if ఒక triangle form చేసాం అనుకో, if you have a triangle, let's say that you have ABC. Okay, ABC you have. Okay, now ABC ఉన్నాయి అనుకో, look at it, what can you write here? Let's say that there vertices are x1 comma y1, x2 comma y2, and x3 comma y3 are given by ఫార్ములా ఏముంటదంటే half x1 into y2 minus y3 అదే సార్ ఫార్ములా. నో ఆ ఫార్ములా ఏంటి? ఇలా Okay. ఉంటది. y3 last column, third column should be always what? 1 1 1 1 1. Okay, this is the area of the triangle formula. Next, minors and cofactors. Next concept ఏంటంటే minors and cofactors. అసలు మైనర్స్ కోఫాక్టర్స్ this is a very good concept actually. మైనర్స్ కోఫాక్టర్స్ ఎట్లా అంటే బేటా, ఇప్పుడు మనం ఒక క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయాలి, బేసిక్ క్వశ్చన్. ఒక క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకేనా? నేను చిన్న క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేస్తాను, ఒక నిమిషం. ఓకే, ఇప్పుడు మనము దీని మీద సాల్వ్ చేద్దాం. ఓకేనా? దీని మీద విల్ సాల్వ్ ఎ క్వశ్చన్ ఆన్ ఏరియా ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్. ఫర్ సపోజ్ నీకు ఒక ఇట్లా వర్టిసెస్ ఇస్తాడు బేటా. ఓకేనా? వర్టిసెస్ ఇస్తాడు. ద క్వశ్చన్ ఈస్ లైక్ -2 -3 3 2 and -1 -8. These are the vertices of the triangle, given triangle. Then find the area of the triangle. Area of the triangle is equal to what? How can I find it out? Formula is ఏంటిది? Half into x1 y1, x1 y1, x2 y2, x3 y3. So -2 -3 1 3 2 1 -1 -8 1. Now దీని డిటర్మినెంట్ ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేసాం? నిన్న చూసావుగా. హలో Ritik, you understood my point here? Hello? Yes, sir. Are you here, Ritik? Yes, sir. No, how do you Yes, find I'm the here. determinant of this?
Look at, find out the determinant of this. That answer is going to be what? This answer is going. This answer was 1 into, I mean, find out the answer into, just multiply with the 2. That is what your answer is going to be. దీని ఆన్సర్ ఇంటూ 1/2 అంతేనా? క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే వచ్చేది ఆన్సర్. ఓకేనా? అర్థమైందా? Yeah, -1 -3/2. Whatever 1 it by is. yeah. Whatever it is. Okay. Next. ఇప్పుడు మైనర్స్ కోఫాక్టర్స్. మైనర్స్ కోఫాక్టర్స్. Minors and cofactors. First we'll talk about minors, then we'll come for cofactors. Okay, for suppose ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఉంది పెట్టండి ఇట్లా 1, so let's say that 2 -4 0 3 ఉంది. దీన్ని నేను ఏమంటున్నానంటే దీన్ని మైనర్ కనుక్కోమని చెప్తున్నాను. అంటే ఇప్పుడు చూడు, అంటే ఇక్కడ ఈ 2ని ఏమని పిలుస్తాం మనము? 2ని ఏమని పిలుస్తాము? లుక్ అట్ దిస్ బెటా హియర్. ఇప్పుడు ఇక్కడ నీకు ఒక నోట్ తెలుసుకో. First row, first column. ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ కాలం కదా, ఎట్లా డినోట్ చేస్తాం దాన్ని? MIJ గా డినోట్ చేస్తాం. A11. yes, A11 లేదు, Yeah, MIJ. MIJ Yes sir. is the minor of AIJ అన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ M12 is the minor of ఎవరిది? A12 కదా. A12 యొక్క మైనర్ ఎవరు? M12 కదా, అవునా కాదా? అంటే M12 A12 ఎవరు ఇక్కడ? 1 2 కదా. అర్థమైందా? డిడ్ యు గెట్ మై పాయింట్ హియర్? Yes sir. సో ఇప్పుడు చూడు, అంటే దీన్ని ఎట్లా చేస్తామంటే ఇప్పుడు బేసిక్గా నీకు ఇప్పుడు మైనర్ ఆఫ్ M11 కావాలి అంటే మైనర్ ఆఫ్ మైనర్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్ ఇఫ్ యూ వాంట్, దెన్ వాట్ యూ హావ్ టు డూ? క్లోజ్ దట్ పర్టికులర్ రో, క్లోజ్ దట్ పర్టికులర్ కాలం. ఇప్పుడు మైనర్ ఏమొచ్చింది? మిగిలింది ఏంటిది? మిగిలింది ఏంటిది బేటా? 3 కదా మిగిలింది. యు అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్? హలో రిత్విక్. Sir, I'm audible? Yes, you are audible. I'm saying that if you want a Yeah. minor of 2, circle it. Just Yeah, 3 is the. Yeah, 3 is a minor of M11 is equal to 3 now. M12 is M12 is going to be what? M12 అంటే ఏంటిది? అంటే దీన్ని how do you read this? Minor of first row second column means 0. First row, second column. Very good beta, very good. Next M21 is what? Second row, first column. దీన్ని క్లోజ్ చేయాలి, అవునా కదా? -4 కదా మిగిలింది. Yeah. M22 ఏంటిది? What is the M22? Minor of second row second element is what? దీన్ని క్లోజ్ చేయాలి కదా. ఇది క్లోజ్ చేయాలి, మిగిలింది 2 కదా, అవునా కదా? సో దిస్ ఈస్ హౌ వి విల్ బి రైటింగ్ మైనర్. ఇదే మైనర్ కాన్సెప్ట్. అర్థమైందా మైనర్స్? Yes sir. యు అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్? ఇప్పుడు ఏంటి అంటే బేటా కోఫాక్టర్స్. ఇప్పుడు కోఫాక్టర్స్ ఒకవేళ నీకు కోఫాక్టర్స్ అడిగారనుకో, కోఫాక్టర్స్ ఏం చేస్తామంటే సింపుల్గా ఏం లేదు బేటా. ఇక్కడ కోఫాక్టర్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక తీసుకో. లెట్ ద cofactor of Aij is క్యాపిటల్ ఏతో డినోట్ చేస్తున్నాను నేను, ఓకేనా? లేకపోతే నీకు నచ్చితే నువ్వు సితో కూడా డినోట్ చేసుకో. నేను క్యాపిటల్ ఏతో ఎట్లా డినోట్ చేస్తున్నా ఇట్లా. కోఫాక్టర్ ఆఫ్ Aij ఎవరు? క్యాపిటల్ Aij విచ్ ఈస్ -1 టైమ్ టు ద పవర్ ఆఫ్ I plus j Mij. ఫార్ములా ఇది. అర్థమైందా? అంటే కోఫాక్టర్ దీని మైనర్ ఉంటారు కదా. Aij ఏంటిది? కోఫాక్టర్ ఆఫ్ Aij is what? This one. Aij is equal to what? Capital Aij. This is a formula. అంటే నీకు కోఫాక్టర్ కావాలి. ఎవరిది? కోఫాక్టర్ ఆఫ్ Aij. Aij cofactor is gives you what? -1 to the power of I plus j minor of Aij. You understand my point? Substitute చేయాలి ఇక్కడ. చూడు ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? ఇప్పుడు నాకు A11 అంటే A11 కావాలంటే నేను ఏం చేయాలి? -1 to the power of I plus j 1 I, ఇది I కదా, j కదా, ఇది I, ఇది j. సో -1 to the power of 1 plus 1 into Mij ఏంటిది? M11 ఏంటిది? ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి ఇక్కడ నువ్వు. Minor. -1 to the power of 2 into M11 ఏంటిది బేటా? ఏమొచ్చింది మనకు? M11 చూడు ఇక్కడ 3 కదా వచ్చింది.
3. అవును కదా. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది నాకు a11 is equal to what -1 whole square gives you 1 only, so 3. So cofactor of a11 is what? Cofactor of a11 is what? 3. Very 3. simple. అర్థమైందా? Getting my Got point? it, sir. సో ఇది అనమాట కోఫాక్టర్. నేను ఇప్పుడు చూడు, ఇప్పుడు నీకు కళ్ళు ఇంత పెద్దగా చేయాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ మైండ్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసి. ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నాను, ఆ ఫార్ములా వాడాలి. -1 పవర్ i ప్లస్ j ij వాడాలి అంతే. ఇప్పుడు ఒక కామన్ సెన్స్ ఏంటంటే చూడు, నేను -1 పవర్ 2 ప్లస్ 2. లేదు ఇప్పుడు చూడు, నేను ఎస్ వెరీ గుడ్, దట్ ఇస్ కరెక్ట్ ఓన్లీ. కామన్ సెన్స్ వాడితే ఇక్కడ చూడు, 1 + 1 అంతా 2 కదా, -1 టు ద పవర్ ఆఫ్ ఈవెన్ నెంబర్ ఏమవుతుంది, ఆల్వేస్ పాజిటివ్ కదా. యా పాజిటివ్. ఇక్కడ 2 Yes, + 2 ఎంత sir. పాజిటివ్ కదా, ఇది ఆల్వేస్ పాజిటివ్. ఎప్పుడైతే సమ్ ఆఫ్ 2 నంబర్స్ ఆడ్ వస్తుందో అప్పుడు మాత్రం నెగటివ్ సార్ రెండు. అవునా కదా. ఇప్పుడు చూడు a21 యా 1 2 1 2 1 నెగటివ్ +4 అంతే, +4 అవునా కదా. ఇప్పుడు దీన్ని సమ్ చేస్తే Negative. నెగటివ్ వస్తుంది నీకు. నెగటివ్ ఆర్ నెగటివ్ హౌ మచ్? -4 హౌ మచ్? 4 కదా. యా ఇప్పుడు నేను అడిగాను Positive. a12 అడిగాను అనుకో, ఏంటిది a12 -0 which gives you 0 కదా. 0. ఇప్పుడు a22 Yeah. -2/2 అడిగాను, ప్లస్ కదా, +2 అంతే కదా. ఎస్. వెరీ సింపుల్ అవునా. సో ది జస్ట్ పేరుకే ఫార్ములా, Yes. పేరుకే ఫార్ములా, జస్ట్ ఫర్ ద నేమ్ సేక్ వి ఆర్ రైటింగ్ ద ఫార్ములా, బట్ ద కాన్సెప్ట్ ఇస్ వెరీ సింపుల్ హియర్. గెటింగ్ మై పాయింట్? యు అండర్స్టూడ్ ద లాజిక్ బిహైండ్ దట్? Sir. అర్థమైందా? ఎస్ సార్ గాట్ ఇట్. ఎస్ సార్. Very simple. So now if at all I ask you to find out the cofactor, I mean minor of 3/3 matrix, then how do you find out? ఇప్పుడు నేను 3/3 matrix find out చేయమని చెప్తాను బేటా నీకు. నేను ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తావు? సిమిలర్లీ ఇప్పుడు ఏం లేదు ఇక్కడ, నువ్వు ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఇస్తాను నేను. ఏంటి క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు 5 3 8 let's say 2 0 1 1 2 3. This is what the question given here. Okay, so we have to evaluate the triangle value. Okay, triangle value we have to evaluate. Look at this triangle value in the Yeah. sense, using cofactor of elements find out the triangle value, or else you simply write beta this is my answer. What is the minor of this? What is the minor of, my question is ఫస్ట్ a11 తీసుకుందాం సార్. ఫస్ట్ కాలం క్యాన్సిల్, మీకు 0 1 now I'm asking you 0 1 simply 2 look at 3. this, look at this, look at this. m12 అడిగాను నేను. m12 అంటే ఏంటిది? m12 అంటే ఏంటిది? minor of ఫస్ట్ రో సెకండ్ కాలం second column. 3. Okay, 3. first row second column, first row second column అంటే first row second column అంటే 3 కదా. సో నేను హ్యావ్ టు క్లోజ్ దిస్ అండ్ క్లోజ్ దిస్. అంటే నాకు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, నేను నాకు మిగిలింది ఏంటిది 2 1 1 3 కదా, దీన్ని డిటర్మినేట్ చేయాలి. ఏంటిది 2 1 1 3 cross multiplication. 2 - 3 1 into 1. ఆన్సర్ ఇస్ 6 - 1 which gives you 5. అంటే నీకు m12 ఆన్సర్ ఏంటిది బేటా ఇప్పుడు 5. అర్థమైందా? గెట్ మై పాయింట్? Yes sir. ఇప్పుడు చూడు, నేను ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఐ ఆస్క్ యూ m23 ఏంటిది? సెకండ్ రో థర్డ్ కాలం ఇది కదా, అవునా కదా. వాట్ ఇస్ m12 ఆన్సర్? డైరెక్ట్ చెప్పు. 10 - 3 7. Yeah. Yes, sir. ఇది ఏంటి ఇది కదా, ఈ రెండు పోతాయి కదా. Yeah. Yeah. Getting my point? Yes, sir. Devanshika, are you able to understand? Devanshika, are you here? Yes, sir. 5 Yes, to sir. 10 10 5 3 1 2 5 3 1 2 మిగులుతుంది. వెరీ సింపుల్. ఇప్పుడు నాకు కోఫాక్టర్ కావాలి. సిమిలర్ అన్నిటికీ అట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మైనర్ ఆఫ్ దిస్, మైనర్ ఆఫ్ దిస్, మైనర్ ఆఫ్ దిస్, మైనర్ ఆఫ్ దిస్, మైనర్ ఆఫ్, ప్రతి ఒక్క మైనర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకేనా? ఒకవేళ అడిగితే క్వశ్చన్లో ఒకవేళ స్పెషల్గా మైనర్ ఆఫ్ m23 అని అడిగారు అనుకో, మైనర్ ఆఫ్ సెకండ్ రో థర్డ్ కాలం అని అడిగాడు అనుకో, యూ జస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దట్. -7. ఎస్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఇప్పుడు నేను కోఫాక్టర్ ఆఫ్ దిస్ అని అడిగాను అనుకో, ఏం చేయాలి నువ్వు? కోఫాక్టర్ అడిగాను కదా నేను, ఇక్కడ ఏంటిది ఫార్ములా? ఆడ్ కదా, ఆడ్ అంటే -5 కదా డైరెక్ట్లీ. యూ అండర్స్టాండ్? Yeah. Yeah, directly. a12 ఆన్సర్ ఏంటిది? Sir. -2 -5. ఇప్పుడు నేను a23 ఆన్సర్ ఏంటిది? -7, అవునా కదా. -7. ఇది మైనర్ ఆఫ్ దిస్ వన్, కోఫాక్టర్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఇస్ -7, అవునా కదా. Yes sir. ఎస్ ఆర్ నో? వెరీ సింపుల్ బేటా. ఓకే, సో Yes, దిస్ sir. ఇస్ వాట్ మైనర్స్ అండ్ కోఫాక్టర్స్ కాన్సెప్ట్. అర్థమైందా? Yes sir. నెక్స్ట్ మీకు అడ్జాయింట్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్. అడ్జాయింట్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఏంటంటే అడ్జాయింట్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్. అడ్జాయింట్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఫార్ములా ఏంటంటే బేటా సింపుల్ గా
నేను అడ్జాయింట్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ ఎట్లా డినోట్ చేస్తాను అంటే అడ్జ్ ఏ, ఇది అనమాట డినోటెడ్ బై ఇట్లా. ఓకేనా, అడ్జ్ ఏ ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాట్ అడ్జాయింట్ ఆఫ్ ఏ మ్యాట్రిక్స్ denoted by adj. Okay, clear? Yes, sir. ఒక క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేద్దాం అడ్జాయింట్ మీద. విల్ సాల్వ్ ఎ క్వశ్చన్, బేసిక్ క్వశ్చన్, సింపుల్ క్వశ్చన్ చెప్తాను చూడు నేను. ఫర్ సపోజ్ యూ హ్యావ్ ఎ క్వశ్చన్ లైక్ దిస్ 1 minus 1 2 2 3 5 minus 2 0 1. Let's say this is my A matrix. Then I'm asking you to find out adjoint of A. Adjoint of A ని ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను నేను? ఫస్ట్ adjoint of A ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఏంటంటే కోఫాక్టర్స్ రాయాలి ఫస్ట్. ఓకేనా, కోఫాక్టర్స్ రాస్తే సరిపోతుంది నీకు. ఫస్ట్ ఏంటంటే నీకు అంత వద్దు, జస్ట్ విల్ సాల్వ్ 2/2 మ్యాట్రిక్స్ ఫస్ట్. ఓకేనా, first we'll solve a 2/2 matrix so that it will be easy for you to understand. So 1 2 3 4. ఓకేనా, 1 2 3 4. ఇప్పుడు నేను కోఫాక్టర్స్ రాయాలి ఫస్ట్. కోఫాక్టర్స్ ఏంటిది? A11. కోఫాక్టర్ ఆఫ్ A11 ఏంటి చెప్పు నాకు? 4. డైరెక్ట్ గా ఎట్లా ప్లస్ మైనర్, ఫస్ట్ మైండ్ లో మైనర్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. మైండ్ లో మైనర్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని యూ హావ్ టు గివ్ అ సింబల్ యాజ్ పర్ దిస్ వన్. అవునా అవునా కదా? +4 సార్, కోఫాక్టర్ +4. +4. నాకు కోఫాక్టర్స్ కావాలంటే మైనర్స్ కంపల్సరీ ఫస్ట్. ఓకేనా, ఇప్పుడు నాకు A12 ఏంటి చెప్పు? -3 కదా. A12 బేటా, ఇది క్లోజ్ చేస్తే +3 వస్తుంది నాకు మైనర్ 1. ఇది ఆడే కదా, అవునా కదా? 1 + 3 ఆడ్, సో -3. అవునా? మైనస్ A21 ఏంటి చెప్పు నాకు? A21 ఏంటిది? -2. A22 ఏంటిది? A22 ఏంటిది? 1 -1 -1 కాదు, +1. +1. Yes sir. Yes, these are the things I got now. So now write this. So therefore adjoint of A matrix is equal to what? A11 A12 A12 sorry A11 A12 A21 A21 A22. దీని ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తే సరిపోతుంది. అర్థమైందా? వాట్ ఎవర్ ద ట్రాన్స్పోజ్ యూ రైట్, దట్ ఈస్ వాట్ ట్రాన్స్పోజ్. వాట్ ఇస్ ద ట్రాన్స్పోజ్ ఆఫ్ దిస్? A11 A21 A12 A22. అర్థమైందా? Yes sir. కోఫాక్టర్ అర్జెంట్ ఆఫ్ అంటే ఏంటిది? ఫస్ట్ మైనర్ కోఫాక్టర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. కోఫాక్టర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తే వచ్చేది ఏంటిది మనకు? అడ్జాయింట్. యు అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్? ఇప్పుడు దీని నాకు యాజ్ పర్ ద ఆన్సర్ ఏంటి? 4 -3 -2 1 కదా. దీన్ని ఇప్పుడు అడ్జాయింట్ ఆఫ్ ఏ కాదు, సారీ నాట్ అడ్జాయింట్ ఆఫ్ ఏ, దిస్ ఇస్ కోఫాక్టర్స్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ ఏ. సో దీన్ని ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తే నాకు ఏమొస్తుంది? 4 -2 -3 1. అవునా? దిస్ ఇస్ నాకు అడ్జాయింట్ ఆఫ్ ఏ. క్లియర్? Yes sir. Get my point? You understood beta? 3/3 matrix Yes, kuda sir. same. 3/3 matrix kuda same. Em cheyali first you have to find out cofactors. How do you find out cofactors? The formula I have given to you, mind calculation. Okay, after that adjoint of etla chestavu? Cofactors find out chesin tarvata dani transpose cheste vachede adjoint of A matrix. Ardhainda? Sorry, Factors. Yeah. Yes sir. ardham kale entidi? Got it sir. Nothing sir, got it. Very simple. ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏమని చెప్పాడంటే, ఫర్ ఎనీ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ టేక్ ఇట్ యాస్ ఎ నోట్, ఫర్ ఎనీ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ A into దాని adjoint is equal దాని adjoint A, I mean adjoint of that A into A చేసినా నీకు డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ A into I వస్తుంది. గెటింగ్ మై పాయింట్? ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా. Yes sir. ఇది అనమాట. ఓకేనా? ఓకే,
ఒక ఇంకో మ్యాట్రిక్స్ ఏంటంటే సింగులర్ మ్యాట్రిక్స్ అండ్ నాన్ సింగులర్ మ్యాట్రిక్స్. నెక్స్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, దీస్ ఆర్ నోట్స్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఏమైతే రాసాను దీస్ ఆర్ నోట్స్ యాక్చువల్లీ. ఒకవేళ మ్యాట్రిక్స్ సింగులర్ మ్యాట్రిక్స్ కావాలంటే సింగులర్ మ్యాట్రిక్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ఏ మ్యాట్రిక్స్ షుడ్ బి 0. ఒకవేళ నాన్ సింగులర్ మ్యాట్రిక్స్ అని ఎప్పుడు చెప్తామంటే, దేవాంశిక ఆర్ హియర్? దేవాంశిక, హలో హలో, are you here or not? Singular matrix is nothing but if determinant ఒక matrix determinant find out చేశాను అనుకోండి. If I get 0, that is singular matrix. Yeah. If I'm not getting 0, that is Yes, and non-singular matrix. if it's not 0, non-singular matrix. That's it. Very simple. Got it. Very simple. So ఇవన్నీ మనము questions will be solving questions, few questions today and tomorrow. Okay. For any two square matrices A and B, AB to the power of minus, AB inverse. Okay, this already we have learned yesterday. అవునా కదా? AB inverse is nothing but what? B inverse into A inverse. ठीक है? Yes, sir. Yes. Yeah, B inverse. Next, a square matrix A to be invertible. Invertible is nothing but inverse if determinant is should not be equal to 0. Okay, ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఇన్వర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే దట్ డిటర్మినెంట్ షుడ్ నాట్ బి ఈక్వల్ టు 0. అర్థమైందా? గెట్ మై పాయింట్? Inverse same as transpose. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. నాట్ సేమ్ యాజ్ ట్రాన్స్పోజ్. ఒక మ్యాట్రిక్స్ కి యూనివర్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలంటే అంటే యూనివర్స్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలండి. అర్థమైందా నీకు? ఏ మ్యాట్రిక్స్ ఇస్తాడు బేటా? ఈ విల్ ఆస్క్ యూ టు ఫైండ్ అవుట్ ఏ ఇన్వర్స్. నీకు ఏ ఇన్వర్స్ రావాలి అంటే డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ఏ మస్ట్ నాట్ బి ఈక్వల్ టు 0. ఒకవేళ డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ఏ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0 అయిందంటే ఏమవుతుంది? అది Singular matrix. సింగులర్ మ్యాట్రిక్స్ అయిపోతుంది. అంటే నీకు ఏ ఇన్వర్స్ ఎగ్జిస్ట్ అంటే ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎ మ్యాట్రిక్స్ విల్ ఎగ్జిస్ట్ వెన్ ఎవర్, ఎప్పుడు? ఒకవేళ Whenever it's a non-singular matrix. whenever it's a non-singular matrix. It's a square matrix A to be invertible if determinant of A is not equal to 0. నెక్స్ట్ ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఒక పాయింట్ చెప్తాను చూడండి నేను, కన్సిస్టెన్సీ ఆఫ్ ఎ లీనియర్ ఈక్వేషన్. నెక్స్ట్ కన్సిస్టెన్సీ, ఇక్కడ నుంచి 7 మార్క్స్, లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ కంపల్సరీ 7 మార్క్ క్వశ్చన్. కన్సిస్టెన్సీ ఆఫ్ a system of linear equations. ఇప్పుడు కన్సిస్టెన్సీ ఆఫ్ ఎ సిస్టమ్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఎప్పుడు చెప్తామంటే, if the system has, if the given equation has, okay, the given equation has solution one or more exist, అంటే ఒకటి లేదా ఒకటి కంటే ఎక్కువ సొల్యూషన్ ఉన్నప్పుడే then I can say that is a consistence of linear equations. అర్థమైందా? You understood my point? Yeah. నీకు one or more than one solution. ఓకే, ఇప్పుడు 1 or more than one solution exists. ఎప్పుడు? if one or more than one solution exists అయితే అది consistency of a system of linear equation I can say. ఓకేనా? Yes, sir.
నెక్స్ట్ ఇన్కన్సిస్టెన్సీ. ఇప్పుడు చూడు ఇన్కన్సిస్టెన్సీ. ఇన్కన్సిస్టెన్సీ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్. ఇన్కన్సిస్టెంట్ ఎప్పుడు చెప్తామంటే ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ సొల్యూషన్ డజంట్ ఎగ్జిస్ట్. ఒకవేళ దాని సొల్యూషన్ రాలేదనుకో, వాడు ఈ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇస్తాడు బెటా మీకు, 2 లేదా 3 లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇస్తాడు వాడు. ఇట్లా ఆ 3 లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ నుంచి నువ్వు మ్యాట్రిక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి దాని నుంచి నువ్వు ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఒకవేళ నీకు ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత 1 లేదా 1 కంటే ఎక్కువ సొల్యూషన్ వస్తే అది కన్సిస్టెంట్ సిస్టమ్. ఒకవేళ నీకు లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ నుంచి మ్యాట్రిసెస్ రాసి సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత ఒకవేళ సొల్యూషన్ రాకపోతే, ఇన్ కేస్ సొల్యూషన్ ఇఫ్ యూ వోంట్ గెట్ సొల్యూషన్, that is going to be inconsistent. You understand my point? Getting my point? Yes, sir. Yes, sir. Now question Yes, solve sir. చేస్తే అర్థమవుతుంది నీకు. We'll solve a question, then you will get it. Yes, sir. Example చూపించండి అర్థమైపోతుంది. Just a minute, be in line. Yes, look at it here. If solution doesn't exist, okay, I put rank of matrix. ర్యాంక్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్. అసలు ర్యాంక్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఏంటంటే, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్, చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. లెట్ ఏ బి అ నాన్ జీరో మ్యాట్రిక్స్, the rank of A is defined as maximum of the orders of the non-singular square submatrices of A, and it is denoted by rank of A. ఇట్లా డినోట్ చేస్తాం అనమాట. అసలు ర్యాంక్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఏంటంటే, ఏ నాన్ జీరో మ్యాట్రిక్స్ అంటే ర్యాంక్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే నాన్ జీరో మ్యాట్రిక్స్ అయి ఉండాలి, అంటే అది జీరో మ్యాట్రిక్స్ అయి ఉండకూడదు. ఓకేనా? సో ద ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ ఇస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ మాక్సిమం ఆఫ్ ద ఆర్డర్స్ ఆఫ్ ద నాన్ సింగులర్ స్క్వేర్ సబ్ మ్యాట్రిక్స్. అంటే ఒకటి ఇప్పుడు కొన్ని రోస్ అండ్ కాలమ్స్ డిలీట్ చేసిన తర్వాత విల్ బి గెటింగ్ మ్యాట్రిక్సెస్, రైట్? 2x2 మ్యాట్రిక్సెస్ అట్లా అనమాట. ఫ్రమ్ దాట్ విల్ బి ఫైండింగ్ అవుట్. లుక్ అట్ దిస్ very very important note. Look at it ikkada, din kinda rayandi. What is that? If A is a non-zero matrix of order 3, then the rank of A is going to be first one. Rank is going to be 1. ఎప్పుడు ర్యాంక్ 1 అవుతుంది ఎప్పుడు? if every 2x2 submatrix is singular. అర్థమైందా? సబ్ మ్యాట్రిక్స్. నెక్స్ట్ ర్యాంక్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి 2 ఎప్పుడు? if A is singular matrix
and at least one of its 2 by 2 submatrices is non-singular. The rank is going to be 3. ఎప్పుడు 3 అవుతుందంటే if at all A is non-singular matrix. ఓకే, అర్థమైందా? ఇప్పుడు నేను చెప్తాను చూడు డీటెయిల్ గా. అసలు ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ అంటే బేసికలీ ర్యాంక్ ఎట్లా డినోట్ చేస్తామంటే రిత్విక్, యు అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్. ఇక్కడ చూడు, ఇఫ్ ఏ ఈజ్ అ నాన్ జీరో మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్ 3, దెన్ ద ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి, ఒకవేళ 3/3 మ్యాట్రిక్స్ ఉంది బేట, ఇట్లా 3/3 మ్యాట్రిక్స్ 1 2 3 Yeah. 4 5 6 7 8 9. ఓకే, దిస్ ఏ మ్యాట్రిక్స్. ర్యాంక్ 1 అవుతుంది ఎప్పుడు, when the rank is going to be 1, if every 2/2 matrix, every 2/2 sub matrix, Yeah, if every 2/2 is singular, sir. every 2/2 అంటే ఏంటి If every ఇక్కడ? submatrix, yeah, submatrix in 3/3. అంటే ఇప్పుడు చూడు, ఇప్పుడు ఇది కూడా సబ్ మ్యాట్రిక్స్ అవునా? దిస్ కెన్ బి 2/2 సబ్ మ్యాట్రిక్స్, sir. దిస్ కెన్ బి 2/2 సబ్ Yeah. మ్యాట్రిక్స్. అర్థమవుతుంది కదా 4 pattern? submatrices. అట్లా 4 సబ్ మ్యాట్రిక్స్. Yes, sir. అంటే ఇవన్నీ ఏమవ్వాలి? Got the pattern, sir. Singular Got the అవ్వాలి. pattern. అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక సబ్ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకున్నాను చూడు. Yeah, singular. Everything should be equal to 0. ఇప్పుడు దీని డిటర్మినెంట్ ఏమవ్వాలి? 0 అవ్వాలి. 0. సింగులర్ అంటే ఇదే కదా, Yeah. ప్రతి డిటర్మినెంట్ 0 అవుతే Yeah. every- 0 every- అవ్వాలి, sir. Yeah. every అన్నాడు ఇక్కడ. everyone should be everyone's submatrix, I mean determinant of every submatrix should be equal to 0, then only rank is going to be 1. Getting my point? Yes, sir. Yes, sir. Here, so every 2/2 determinant should be equal to 0. Next, rank is going to be 2 ఎప్పుడు, if A is a singular, A singular అవ్వాలి. ఏంటిది? determinant A matrix is singular and at least one of its 2/2 submatrices should be Yeah, non-singular. at least once. Yeah, one submatrix should be non-singular. ఇది మొత్తం సింగులర్ అయి ఉండాలి. దీన్ని డిటర్మినేట్ చేస్తే ఏమి ఉండాలి? 0 అవునా? Yeah. అండ్ ఒక డిటర్మినెంట్ అంటే ఒకటి తీసుకున్నాం అనుకో, 1 2 One subdeterminant should be not equal to 0. not equal to 0. The determinant should not be equal to 0, at least 1. అప్పుడే rank is going to be 2. Yes, sir. ఇప్పుడు rank is going to be 3 if it is non-singular. ఇప్పుడు డైరెక్ట్లీ If it's completely non-singular. కంప్లీట్లీ నాన్-సింగులర్ అయితే ర్యాంక్ డైరెక్ట్లీ ఏం రాయాలి మనము? 3. వెరీ సింపుల్ 3. అవునా? Yes, sir. Simple, sir. Very simple. వెరీ సింపుల్, బట్ మనం క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయాలి. దట్స్ ఇట్, ఏం లేదు. టుమారో విల్ గెట్ ద Yeah. క్వశ్చన్స్ అండ్ విల్ సాల్వ్ ఇట్. ఓకేనా? Yes, sir. అర్థమైందా? Yes, sir. Got it, sir. Rank is going to be 1, rank is going to be 2, the rank is going to be 3 when determinant of A should not be equal to 3 directly. అర్థమైందా? Yes. Very simple. Getting my point? Yes, sir. Yes, sir. Next point. The non-homogeneous system